In this lecture video, we are going to see about RC transient for DC circuit. Still now we have seen RL transient. There we consider that is RL. Okay, and we have obtained the expression and response. How the response will be at initial condition, that is at t is equal to 0. That is at position, switch at position 1 and switch at position 2. That is RL decay transient. Okay, ரெண்டுமே பார்த்துருக்கோம். இப்போ similar to RL, we are going to do the same for RC transient. Okay, RC க்கும் அதே இது பார்க்க போகிறோம். First பார்த்தீங்கன்னா here also we have a DC source E and here we have a switch. At t is equal to 0, we are turning on the switch, and we have a resistance R and capacitance C with the initial charge, that is Q0 in Coulomb. Okay, next the voltage across, that is the voltage across the capacitance V0 is equal to, we know that, charge to capacitance. Okay, that is the expression, and here we have to apply the KVL. That is we have to apply the KVL. We are considering the current flow as I, therefore IR plus for the value drop across the capacitance, that is 1 by C integration I dt plus the voltage value, that is initial voltage on the capacitance V0. Okay, that we have to consider. This is very important. That is the capacitance oda initial voltage we have to consider. Okay, consider பண்ணனும், which is equal to E. E is the our source. Okay, supply source. அதாவது இப்போ கொஸ்டின் எப்படின்னா, இப்போ நம்ம V0ங்கிறத வச்சு நம்ம எப்படினாலும் கேட்கலாம். ஓகேவா, இனிஷியலாக இந்த கேஸில் நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம்னா, we are going to take V0 is equal to 0. ஓகேவா, 0ங்கிறது இனிஷியலில் நம்ம எடுக்கிறோம். ஒன்ஸ் இப்போ நம்ம சப்போஸ் நம்ம செகண்ட் கேஸ் உண்டு. ஓகேவா, ஆர்சி டிகேல அதில் V0 டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ எடுப்போம். ஓகேவா, அதாவது பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இனிஷியல் வோல்டேஜ் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ வச்சு கொஸ்டின்ஸ் அரைஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா, if there is no initial charge, that is Q0 is equal to 0, that is correspondingly V0 0 ஆயிரும். Now the equation will be like IR plus 1 by C integration I dt equal to E. Okay. Next, the above integral equation may be solved by using Laplace transformation. Therefore, we are taking the Laplace transform on both sides of the above equation. Okay, இந்த equation நம்ம Laplace transform எடுக்கிறோம். On taking the Laplace transform, we are getting like this, that is R I of S for capacitance 1 by C I of S divided by S, which is equal to E by S. Okay, after simplifying, we have to find I of S. Okay, transient current in term in frequency domain. Okay, frequency domain we are finding, that is I of S equal to E divided by R into S plus 1 divided by RC. Okay, we are getting. Next, we have to convert the frequency domain into time domain. Okay, for that we are taking the inverse Laplace transform on both sides of the above equation. Previous equation நம்ம inverse Laplace எடுக்கிறோம். எடுத்தோம்னா we are getting like this, that is I of t is equal to E by R e power minus t RC. Okay, இப்படி நமக்கு கிடைக்குது. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா, we have to draw the response. Okay, response draw பண்ணுறோம். For that we are assuming I of t at t is equal to 0, that is we are getting E by R. Okay, இதில் t is equal to 0 நீங்கள் first substitute assume பண்ணுங்க. We are getting I of t is equal to E by R. Next t is equal to infinity. Okay, t is equal to infinity if you substitute, then you will get 0. அதை வச்சு நம்ம ட்ராப் பண்ணலாம். ஓகேவா, அதாவது transient response ட்ராப் பண்ணுறோம். that is transient response between I of t and t with respect to time. ஓகேவா, ட்ராப் பண்ணோம்னா இது 0ல
இது வந்து இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா. இன்ஃபினிட்டியில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 0 கிடைக்குது கரண்ட் ஓகேவா. அப்படி அதனால் இப்படி நம்மளுக்கு வந்து ட்ரா பண்ணுறோம். சிமிலர் டு ஆர்எல் ஓகேவா. ஆர்எல் மாதிரி தான் இதுவும் ஆர்சி தான் ஓகேவா. அங்கேயே மாதிரி தான் டிரான்சியன்ட் கரண்ட்டு, டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ் எப்படினாலும் கேட்கலாம் ஓகேவா. டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ் கேட்கலாம், அதாவது டிரைவ் டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ் ஃபார் ஆர்சி சீரிஸ் ஆர்சி சர்க்யூட் வென் இட் இஸ் எக்ஸைட்டட் வித் பை டிசி அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகேவா. ஆர் பவர் கேட்கலாம், ஆர் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கேட்கலாம் ஓகேவா. இந்த இதை பொறுத்த ஆர்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கேட்கலாம். டிரைவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் சீரிஸ் ஆர்சி சர்க்யூட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜெனரலாக கேட்கலாம் ஓகேவா. Next come to the topic, that is the initial value of the current is E by R amperes and final steady state value is 0 ஓகேவா. அதுதான் நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம். இனிஷியலாக வந்து it is E by R, final value is 0 ஓகேவா. current is 0. When voltage across the resistor, now we are finding the voltage across the resistor ER வந்து கண்டுபிடிக்கணும், which is equal to IR நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும். therefore ஐக்கு எக்ஸ்பிரஷன் வந்து தெரியும் அப்படி தானே. இ பை ஆர் இ பர் மைனஸ் டி டிவைட் பை ஆர்சின்னு இருக்கும், இன்ட்டு ஆர் இருக்கும். ஆர்ஆர் கேன்சல் ஆகிடுது, கேன்சல் ஆனோடனே உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்குது ஓகேவா. இ பவர் மைனஸ் டி டிவைட் பை ஆர்சி. அதுமாதிரி வோல்டேஜ் கெப்பாசிட்டர் 1/c 0 to t ஐ ஆஃப் டி டிடி. அப்போ இதில் நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ஸ்லாம் வெளியே வந்துருச்சு. இப்போ இதை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இ பவர் மைனஸ் டி டிவைட் பை ஆர்சி டிவைட் பை 1 டிவைட் பை ஆர்சி ஓகேவா. 1 டிவைட் பை ஆர்சி 0 to t. இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் லைக் திஸ். இசி இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு 1 மைனஸ் இ பர் மைனஸ் டி டிவைட் பை ஆர்சி. இது இன்டெகிரேட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா, வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இசி இன்க்ரீசஸ் வித் டைம், தட் இஸ் வித் டைம் வென் t is equal to infinity under the steady state condition இசி is equal to applied voltage ஓகேவா. அதாவது அட் டைம் t is equal to infinity போட்டோம்னா இசி will be equal to applied voltage E ஓகேவா, and it opposing it, and the current I then becomes 0 ஓகேவா. this is a condition. அதாவது என்ன நம்ம from that what we are analyzing ஓகேவா அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் we are finding that power ஓகேவா. அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து we are in need of power ஓகேவா. டைம் கான்ஸ்டன்ட் tau is equal to RC seconds. that is power, resistance power, that is ERI. V into I தானே, V into Iங்கிறது வந்து இங்கே வந்து Vங்கிறதுக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து ER into I, therefore we are getting E square divided by R E per minus 2t divided by RC. next வந்து power, power என்ன கெப்பாசிட்டன்ஸ், தட் இஸ் ECI வோல்டேஜ் VI ஓகேவா. VI தான் இப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இஸ் ஈக்குவல் டு E இன்ட்டு 1 மைனஸ் இ பர் மைனஸ் டி டிவைட் பை ஆர்சி இன்ட்டு இ டிவைட் பை ஆர் இன்ட்டு இ பர் மைனஸ் டி டிவைட் பை ஆர்சி. now we are getting PC is equal to E square divided by R E per minus t divided by RC minus E per minus 2t divided by RC ஓகே. அப்படி வந்து எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்குது. next from that we are finding the energy stored in the capacitor is obtained by integrating PC. இந்த இதை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் with respect to 0 to infinity ஓகே. 0 to infinity வந்து we are integrating. when we integrate like that we will get EC is equal to 1 divided by 2 C E squared ஓகேவா. இப்போ நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணி அப்படின்னா நார்மல் இன்டெகிரேஷன் தான். இப்போ இந்த டேர்ம் இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் இ பர் மைனஸ் டி டிவைட் பை ஆர்சி டிவைட் பை மைனஸ் 1 பை ஆர்சி இ பர் மைனஸ் 2t டிவைட் பை ஆர்சி அப்படின்னா மைனஸ் 2t மைனஸ் மைனஸ் அப்போ என்ன ஆயிரும், ப்ளஸ் ஆயிடுது ஓகேவா. ப்ளஸ் ஆகுது 2 டிவைட் பை ஆர்சி ஓகேவா. இது வந்து ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் கெப்பாசிட்டர். அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம ஏன் இங்கே 0 to infinity எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம லிமிட் எப்படி போகுது நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம டிரான்சியன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குது. டிரான்சியன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து 0லேருந்து இன்ஃபினிட்டி தானே போகுது ஓகேவா. 0லேருந்து இன்ஃபினிட்டி தான் போகுது, 0லேருந்து இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா. அதனால தான் வந்து we are taking the energy stored as 0 to infinity ஓகேவா. next at t is equal to RC second, I is equal to E divided by R E per minus 1 which is equal to 36.8 of the initial current. அதாவது நம்ம ஒரு வேல்யூக்கு வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ஓகேவா. ஒரு வேல்யூக்கு வந்து நம்ம அட் T1
அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூவில் வந்து நம்ம வந்து வேல்யூ எடுக்கிறோம். அப்போ வந்து எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத we are taking that is 36.8 of the initial current. ஓகேவா, this is the time constant tau is equal to RC seconds. Next we are going to see the RC decay transient. RC decay transient ஒன்றும் இல்லை, அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆர்எல்ல பார்த்தே மாதிரி தான். அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகி என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து சார்ஜ் ஆகிடுது. ஓகேவா, சார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னா எது வரைக்கும் சார்ஜ் ஆகும்? அப் டு இ வரைக்கும் வந்து இட் வில் கெட் சார்ஜ். இப்போ நம்ம வந்து அட் பொசிஷன் 2க்கு நம்ம இப்போ மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது என்ன ஆயிரும்? இது வந்து ஷார்ட் ஆயிரும். அப்போ என்ன இருக்கும்? இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸுக்கு அக்ராஸாக வந்து இ வந்து இருக்கும். ஓகேவா, அதை நம்ம எப்படிங்கிற பார்க்க போகிறோம். அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். ஓகேவா, கன்சிடர் த சர்க்யூட் shown in the figure. The switch has been in position 1 for a sufficient time to establish steady state conditions, and at t is equal to 0 the switch is moved to position 2. Okay, position 2 வந்து மூவ் ஆகுது. Before the switch is moved to position 2 the capacitor gets charged to the voltage E. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா, அங்கே வந்து நம்ம வோல்டேஜ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வோல்டேஜ் எவ்வளோ எடுத்தோம்? இனிஷியலாக வந்து 0ன்னு எடுத்து வச்சிருந்தோம். இப்போ இங்கே வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து V0 is equal to Eன்னு வரும். ஓகேவா, வித் த polarity as shown. இங்கே வந்து டிரான்சியன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி வருது அப்படின்னா இப்படி வரும். ஓகேவா, அதாவது நெகட்டிவில் வருது. ஓகேவா, நெகட்டிவ், அது ஆக்சுவலாக வந்து இது நெகட்டிவ் -E/R. ஓகேவா, -E/R வரும். மென்ஷன் பண்ணல, ஆனால் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து -E/Rன்னு வரும். ஓகேவா, நெகட்டிவில் இருந்து இன்ஃபினிட்டி போகும். ஓகேவா, 0 தான், இங்கே வந்து இப்படி போகும். ஓகேவா, த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்யூட் இஸ், இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இப்போ எழுதுனீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இ வந்து கிடையாது, இந்த இ கிடையாது. ஓகேவா, ஏன்னா இந்த இ எப்படின்னா இந்த இ வந்து V0, அதாவது கெப்பாசிட்டன்ஸ் வோல்டேஜ். ஓகேவா, இந்த இ கிடையாது, இந்த இ வந்து நம்மளுக்கு வராது, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகேவா, ஏன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகுது பொசிஷன் 2ல் இருக்கிறதுனால. therefore IR plus 1/C integration I dt plus E equal to 0. இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் வந்து அதே மாதிரி லேப்லாஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா I of S equal to -E/R into S plus 1/RC அப்படி கிடைக்கும். இது வந்து இன்வெர்ஸ் லேப்லாஸ் எடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் பிரச்சனை இல்லை, I of t is equal to மைனஸ் வரும். ஓகேவா, -E/R, மைனஸுங்கிறட்ட ரொம்ப முக்கியம். அங்கே வந்து மைனஸ் வராது, ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் எக்ஸ்பிரஷன். அது ஜென்ரலாக வந்து டிகேயிங் கேட்டாங்கன்னா எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா, கொஸ்டின் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ், இந்த சார்ஜ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கெட் சார்ஜ் டு அப்படின்ட்டு இந்த ஈங்கிறத வச்சு தான் கேட்கலாம். ஓகேவா, இனிஷியல் கண்டிஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பிரஷன் டெரைவ் பண்ணிடுங்க. இதே வந்து சார்ஜ் டு வோல்டேஜ் இ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா we have to derive this expression. ஓகேவா, எப்படி கேட்பாங்கன்னா டிரான்சியன்ட் கரண்ட் தான் கேட்பாங்க. இதுதான் வந்து டிரான்சியன்ட் கரண்ட் I of t வந்து கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஓகேவா, இது வந்து டிஸ்கஷன் கொஸ்டின். ஜஸ்ட் ரைட் ஆன்சர் ஃபார் தீஸ் 2 டிஸ்கஷன் கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், செகண்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின் மட்டும் எழுதினாலே ஓகேவா, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் சிமிலர் தான். இங்கே வந்து டிரான்சியன்ட் கரண்ட் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. ஹியர் தே ஆஸ்க் ஆல் த பேராமீட்டர்ஸ். ஓகேவா, டைம் கான்ஸ்டன்ட் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் டிரான்சியன்ட் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ், capacitance when it is excited by the DC supply E. ஓகேவா, ஈங்கிறத வச்சு எக்ஸைட் பண்ணும்போது இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணும். ஓகேவா, தேங்க்யூ.